मोज़्ज़ज़ कतुनको अस्सलाम वालेकुम। तासो गोरी लग्याई जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातनी वीडियो की रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशंस द कड़ी दी और ननबा रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन बस स्टार्ट को मोज़्ज़ज़ कतुनको दा वीडियो दा हर क्लास तालिब इल्म कागर गुल्लरवी या प्राइवेट बासानी सर इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर्स द कवल इसी राजी चे शुरू एकड़ो। Structure number 20 relative pronoun in present perfect continuous tense with time expression sentences. The relative pronoun इस्तेमाल पर present perfect continuous tense की सरा the time expression. Relative pronoun ता WH word हम वाई दा पदे बांध बतावाई चिकुम दा कुम WH word खास टिकी दी लका who what whom whose which नो द दे अवल और दोम टिकी चीज द अवल नहीं टकिए W द दोम टकिए H द नो पे दे वजह बांधी दे ता WH वर्ड हम वाई और WH फैमिली सखदा यो टिकी या वर्ड दे नो दा पे दो डावला बांधी इस्तेमालेगी दा पा अफर्मेटिव के हम इस्तेमालेगी और पर इंटरोगेटिव के हम इस्तेमालेगी यानी कि मस्बत के हम इस्तेमालेगी अब सवालिया के हम इस्तेमालेगी और दा वीडियो चिता दा दलता द इंटरोगेटिव द सवालिया पर बारह के दा और सोख से द अफर्मेटिव पर बारह के इस दकलीन आबा जमा यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट की टी पिछला समय वीडियो और टी पाड़ा समय वीडियो के बाद दे पर बारह के कंसेप्ट मौजूद दा और कतला ऐसी और चिकला रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस या पर जुमला की सवाले के इस्तेमाल से न दे अक्सर जवाब पर द सेंटेंस या द जुमले पडावल या पतो गया पेशान बांधे वर्केगी और कल छे हेल्पिंग वर्क कोमके वर्क सवालिया के इस्तेमाल से न ब्या देगा अक्सर जवाब सीधा आप यस या पन्नो के वर्केगी। द आर मतलब द अब्रीवेशन दी आर मतलब द रिलेटिव द पी मतलब द प्रोनाउन अब द पी मतलब द हम अब्रीवेशन दे मतलब द प्रेजेंट द दे पी मतलब द परफेक्ट द सी मतलब द कंटिन्यूअस द टी मतलब द टेंस नो द आर पी द रिलेटिव एडवर्ब पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की द टी मतलब द टाइम द ई मतलब द एक्सप्रेशन पर जुमलों की यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की द टाइम एक्सप्रेशन पर जुमलों की अवल बा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट या सर के लका द व्हाट दे द हु दे द हुम दे द हुज दे द विच दे नो अवल बा द दे टोके के मसलन सेंटेंस या जुमला के कुम टकी लगेगी नो अवल बा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी का विच वो का हुज वो का होम वो का हो वो का व्हाट वो का बल WH वर्ड वो प्रोनाउन और ब्याबा H मतलब द हेल्पिंग द वी मतलब द वर्ब नो ब्याबा हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोमके वर्ब लगेगी और ब्याबा सब मतलब द सब्जेक्ट फाइल नो द कोमके वर्ब न बाद ब्या सब्जेक्ट फाइल लगेगी ब्याबा बीन द हम कोमके वर्ब द हेल्पिंग वर्ब ब्याबा बीन लगेगी या बीन राजी ब्या वर्ब इस्तेमालेगी यानी कि द बीन बाद ब्या वर्ब लगेगी अब पर इस्तेमाल के राजी और ब्याबा ऑब्जेक्ट मफूल लगेगी कुम सेज बांधे ची का रखेगी और ब्याबा पा आखिर की टी टाइम एक्सप्रेशन लगेगी द सेंटेंस या द जुमले बिल्कुल आखिर तबा टाइम एक्सप्रेशन लगेगी मनफी जुमला जोड़वलो द पारा द सब्जेक्ट न बाद द फाइल न बाद या द फाइल न रोस्ता नाट लगेगी और ब्याबा नाट न बाद ब्या बीन लगेगी चिकला WWWW यानी कि व्हाट होम विच होज द ऑब्जेक्ट पतो गए यानी कि कल सेंटेंस या जुमला के व्हाट होम हुज विच ऑब्जेक्ट पडावल या पतो गए इस्तेमाल ये नो ब्याबा दा ब्या तरीका भी या दा ब्या जोड़क भी आओ ब्या चिकला
د سبجیکټ په ډول یا په توګه باندې سنټنس یا جمله نو بیا به ناٹ د کومکی ورب هیلپینګ ورب نه بعد به یا هیلپینګ ورب نه به وروسته لګیږي چې کله دا ټکي یا هو هوز ویچ دا سبجیکټ دی هو یا دا هوز ویچ دا ټوټل درې ټکي دي دا چې کله د سبجیکټ په ډول یا په توګه استعمال وي نو بیا چې کوم دا ناٹ دا نیګیټیو منفي چې ده دا به بیا د هیلپینګ ورب د کومکی ورب نه وروسته لګیږي یعنی کې د هیلپینګ ورب نه به بعد بیا دا لګیږي سټرکچر آف سنټنس جمله جوړولو جوړښت بناوټ یا طریقه نو معزز کتونکو کله چې ریلیټیو پروناون په پریزنٹ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې د آبجیکټ یعنی کې د مفعول په ډول یا په توګه باندې سنټنس یا جمله جوړولو دا طریقه ده سنټنس یا جمله کې به اول آر پی یعنی کې ریلیټیو پروناون به راځي لکه دلته چې هو راغلی ده بیا پلس ایچ وی هیلپینګ ورب بیا به کومکی ورب راځي لکه دلته چې هیز بین راغلی ده بیا پلس وی ورب بیا به ورب راځي لکه دلته چې گوینګ لیکلی ده تو چې بیا پلس اوبج بیا به دلته آبجیکټ راځي لکه دلته چې کالج دی نو دا آبجیکټ ده بیا به پلس टी ई د टी مطلب د ټایم د ای مطلب د ایکسپریشن نو بیا به د سنټنس یا د جملې بالکل آخر ته ټایم ایکسپریشن لګیږي لکه دلته چې سینس لاست ایئر لګېدلی ده نو دا مثال ښه په توجه سره وګورئ هو هیز بین ګوینګ ټو کالج سینس لاست ایئر څوک د تیر کال څخه یا د شاتني کال څخه کالج ته زی لګیا ده نو دلته چې دا ریلیټیو پروناون هو چې دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی دی بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد ورب ده بیا دې نه بعد پریپوزیشن ده کالج چې دی دا ابجیکټ ده او سینس لاست ایئر دا ټایم ایکسپریشن ده نو معزز کتونکو داسې کله سنټنس یا جمله انټریګیټیو سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته چې دا کوېسچن مارک سوالیه نشان چې دی دا هم لګول ضروري ده who has not been going to college since last year څوک د تیر کال څخه یا د شاتني کال څخه کالج ته نه ځي لګیا ده نو معزز کتونکو دلته هم ریلیټیو پروناون چې دی هو د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې دی دینا بعد چې دی هیلپینګ ورب ده بیا دینا بعد ناٹ نیگیټیو ده منفي ده دینا بعد بیا بین ده دینا بعد بیا ورب ده دا پریپوزیشن ده دا ابجیکټ ده سینس لاست ایئر دا چې دی دا بیا ټایم ایکسپریشن ده نو کله چې سنټنس یا جمله په یو وخت ان وان ټایم هغه سوالیه هم وي او منفي هم وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به هم دا کوېسچن مارک دا سوالیه نشان چې دا لګول ضروري ده معزز کتونکو دا سټرکچر یا جوړښت یا بناوټ چې دی دا د ریلیټیو پروناون وټ هوم هوز ویچ ایز ابجیکټ په ډول یا په توګه باندې یعنی کې دا سنټنس یا جملې چې کومې جوړې شوي دي دا د ابجیکټ یا د مفعول په ډول یا په توګه یا په طریقه باندې جوړې شوي دي نو د دې جوړښت بیا په دې طریقه باندې کیږي کوم چې دا ول جوړښت دا د هو وال د هو چې دا سنټنس یا په جمله کې همیشه د لپاره سبجیکټ راځي نو دې د لپاره کوم چې دې کوم سټرکچر د جوړښت ده یا بناوټ ته دا هم د سبجیکټ والا ده او کوم چې بیا دا جوړښت یا سټرکچر ده یا بناوټ ده دا نو بیا د آبجیکټ والا ده لکه دلته چې کوم آر پی ده دا ریلیټیو پروناون به لګېږي اول د سنټنس یا په جمله کې کله سنټنس یا جمله جوړوي بیا پلس ایچ وی هیلپینګ ورب ده بیا پلس سبجیکټ ده بیا پلس بیا بین لګېږي بیا پلس وی ورب لګېږي بیا پلس اوبج یعنی کې بیا به آبجیکټ لګېږي فور سیورل منثس دا टी ई دا چې دی دا ټایم ایکسپریشن به بیا بالکل د سنټنس یا د جملې آخر ته لګیږي لکه دا مثال چې دی دا
ښه په توجه سره واروئ او ویې ګورئ. What has he been teaching at this school for several months? هغه د څو میاشتو څخه یا د څو میاشتو راسې په دې سکول کې څه ښودنه ورکوي لګیا ده یا څه درس ورکوي لګیا ده. نو معزز کتونکو دلته کوم ریلیټیو پروناون ورډ چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده. دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده، بیا دې نه بعد سبجیکټ ده. نو بیا سبجیکټ نه بعد چې دی بیا بین لګېدلی ده، بیا دې نه بعد ورب ده، بیا ایټ دس سکول دا ابجیکټ ده، بیا فور سیورل منثس دا ټایم ایکسپریشن ده. نو معزز کتونکو کوم چې سینس دی یعنی که ټایم ایکسپریشن دا سنټنس یا په جمله کې هلته استعمالیږي چې کله د سنټنس یا په جمله کې دا وخت معلوم وي، لکه 13 کال څخه، لکه 2 میاشتو څخه، نو بیا هغه دپاره سینس استعمالیږي. او بیا چې کوم دغه فور چې دی دا بیا د هغه دپاره استعمالیږي چې کوم دا وخت چې وي او دا صحیح معلوم نه وي، لکه دلته چې دی سیورل منثس د یوه څو میاشتو راسي. نو یوه څو میاشتې داسې بالکل یا د خلاص یا جواته نه معلومیږي چې دا کومې میاشتې دي. نو چې کله دغسې سنټنس یا په جمله کې ټایم ایکسپریشن وي نو بیا به هغه دپاره فور استعمالیږي، په دې وجه چې په دې کې دغه میاشتې چې دي دا داسې خاص نه دی معلومې چې دا کومې میاشتې دي. نو دا ډېر اهم پوینټ ده او دا ښه توجه سره واورئ او زده یې کړئ. What has he not been teaching at this school for several months? هغه د یوه څو میاشتو څخه یا د یوه څو میاشتو راسې په دې سکول کې څه ښودنه یا څه تدریس نه کوي لګیا ده. نو دلته هم ریلیټیو پروناون ورډ چې دی دا سنټنس یا جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد سبجیکټ ده، دې نه بعد ناټ چې دی دغه منفي ده، نیګیټیو ده، د ساین آف نیګیټیو، دا بین ده، دا ورب ده، ایټ دس سکول دا ابجیکټ ده، فور سیورل منثس دا چې دی دا ټایم ایکسپریشن ده. Whom has Ali been consoling for 3 months? Ali د 3 میاشتو څخه یا د 3 میاشتو راسې چاته تسلي یا ډاډه ورکوي لګیا ده. نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هوم چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی او بیا دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، کومکي ورب ده، دې نه بعد علي سبجیکټ ده، دې نه بعد بین ده، کنسولینګ دا چې دی دا ورب دی او فور 3 months او دا چې دی دا ټایم ایکسپریشن ده. Whom has Ali not been consoling for 3 months? علي د 3 میاشتو څخه یا د 3 میاشتو راسې چاته تسلي یا ډاډه نه ورکوي لګیا ده. نو دلته هم معزز کتونکو ریلیټیو پروناون هوم چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سر کې دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، علي سبجیکټ ده، ناټ نیګیټیو ده منفي ده، دا بین دی، دا ورب دی، فور 3 months دا چې دی دا ټایم ایکسپریشن ده. Which boys have been trying to befool Ali from 1/1/2024? کوم هلکان یا کوم کړاسې د 1/1/2024 څخه د علي نه بیوقوف یا په علي باندې د هینډو کولو کوشش کوي لګیا ده. نو ویچ بوای چې دی دلته دا ریلیټیو پروناون ده او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، دې نه بعد چې دی دا چې دی دا هیلپینګ ورب ده او دې نه بعد دا چې دی ټرایینګ دا ورب ده او ورب 1 ده، 2 پریپوزیشن ده، بیفول چې دی دا ورب ده او ورب 2 ده یعنی که دویم ورب ده. علي ابجیکټ ده او فرام 1/1/2024 دا ټایم ایکسپریشن ده. نو معزز کتونکو دا سنټنس یا جمله چې ده دا ویچ بوای والا دا چې دی دا دلته د سبجیکټ یعنی که د فایل په توګه په ډول یا په شان باندې استعمال شوی ده. په دې باندې
د دې دا یوه خاص نشاني ده چې دې نه بعد هیلپینګ ورب راځي او بیا هیلپینګ ور نه بعد چې کله سبجیکټ راسي نو بیا به دا سنټنس یا جمله کې کوم چې دا ویچ بوایي دا به بیا آبجیکټ وي او کوم چې دلته خپل سبجیکټ کې وي او چې کله دې نه بعد هیلپینګ ورب وي او بیا ورب وي نو بیا دا سنټنس یا جمله چې دا بیا ویچ بوایي په دې کې سبجیکټ وي فایل وي په دې وجه چې په دې کې بل سبجیکټ نشته عالی چې دا ابجیکټ ده او بل پکې سبجیکټ نشته نو دا خاص نشانی ده او دا ښه په توجه سره باندې خپل دماغ ته ور وشروئ. Whose father has been helping Ali from January, February and March. د چا پلار د جنوري فروری او مارچ څخه د علی مدد یا کومک کوي لګیا ده. نو موضوع کتونکو دلته چې کوم whose father چې دی ریلیټیو پروناون دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی او دې نه بعد چې دی بیا دا هیلپینګ ورب دا کومکی ورب دا هیلپینګ چې دی دا بیا ورب دا علی چې دی دا ابجیکټ دا فرام جنوري فبروري او مارچ چې دی دا بیا ټایم ایکسپریشن ده. نو معزز کتونکو دلته چې کوم هوس فادر ده دا هم په دې سنټنس یا په جمله کې د سبجیکټ د فایل په طور یا په ډول یا په طریقه باندې استعمال شوی ده په دې وجه چې هوس فادر نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا هیلپینګ ورب نه بعد ورب لګېدلی ده او ورب نه بعد چې دی بیا عالی دا ابجیکټ لګېدلی ده. نو په دې سنټنس یا په جمله کې هوس فادر چې دی دا سبجیکټ ده او فایل ده. او معزز کتونکو کله چې داسې سنټنس یا جمله وي په ده کې مکمل مورخه وي تاریخ یا مکمل تاریخ پکې جواته وي لکه دلته چې جنوري ده فروری ده او مارچ ده چې کله داسې سنټنس یا جمله راسي د ټایم ایکسپریشن والا نو بیا به داسې سنټنس یا جملې سره به بیا فرام استعمالیږي فور به نه ورسره استعمالیږي او سنس به نه ورسره استعمالیږي. نو دا ډېر زبردست کنسپټ او امپارټنټ پوینټونه دي دا به ښه ذهن نشین کوي یا به ښه په توجه سره واروي. دا د ویډیو په معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ریلیټیو ایډورب ان پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ود ریل سنټنسز په باره کې به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.